नमस्कार बंधु मैंने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा आसीबाकू जाउथुबा 2025 मसिया आपणक जीवन रे केउ सबु 6टी बड़ घटना घटिबाकू जाउछि, जहा निश्चित भाव में एही 2025 मसिया आपणक जीवन रे घटिकी ही रहिबो। ग्रह मानक गोचर रे निश्चित भाव में एही 6 गोटी बड़ घटना निश्चित भाव में आपणक जीवन में घटिबाकू जाउछि। तो बंधु माने आपणकर जदि सिंह राशि होइथाय वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चित लिखंतु। तो बंधु माने आजिर वीडियो रे मु आपन को कहिबी जो भविष्यवाणी ताहा आपणक स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन भाग्य कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति आधारित अटे। तो आपणकर पर्सनल लाइफ हो किंबा प्रोफेशनल लाइफ हो ताहा एही 2025 मसिया किपरि रहिबो से रूप में आज आम वीडियो विस्तार रूप में आज आलोचना करबा। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपर आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि में होची सिंह राशि। तो वर्षर आरंभ में आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछबे केतु, पंचम भाव में सूर्य एवं सप्तम भाव में विराजमान हेबे शनि और अष्टम भाव में राहु, दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति, आपणक द्वादश भाव में विराजमान हेबे मंगल। तो आसंतु जानि नेबा आपणक सर्वप्रथम भविष्यवाणी कौन अटे। तो आपणकर बंधुर स्वामी आम राशि स्वामी होउचंती सूर्य नवम भाव में विराजमान अछंती 14 जनवरी 14 फेब्रुआरी पर्यंत षष्ठ भाव में ही रहिबे। तो बंधु माने सूर्यंक गोचर को भल बोली मना जाए। षष्ठ भावटी होइथाय आपणकर शत्रुर भाव एवं सूर्य जेतेबेले आपणकर षष्ठ भाव को चलन कर आपणकर रोग ऋण एवं शत्रु ठारू बाहर करदेवे। ये सबू आपणक पाखरु दूर होबाकू लागिबो। आपण जदि कौनसी लोन नबाकू चाहुचंती किंबा कौनसी ऋण सुझिबाकू चाहुचंती तो सूर्य जेतेबेले षष्ठ भाव में गोचर करिवे तो निश्चित भाव में आपणको किछि रास्ता मिल जिवो। 14 फेब्रुआरी पर सूर्य जेतेबेले आपणक सप्तम भाव को गोचर करिवे तो आपणक लाइफ पार्टनर सहित संपर्क बहुत भल भल रहिबो। तो आपणक मध्य भल पाइबा भी बढ़िबो। या सहित डेली इनकम रे मध्य ग्रोथ आसीबो एवं आपण कोनोसी रिलेटिव किंबा डील करूचंती सेथि लागि आपणक ऊपर भल रहिबो। 14 फेब्रुआरी रु 14 फेब्रुआरी मार्च मध्य आपणक ए सब घटना घटिबो। मार्च मासरु मध्य आपणकर एप्रिल मास पर्यंत सूर्य आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। सेतेबेले आपणको निज स्वास्थ्य प्रति ध्यान दबार अछि काहेकि ना अष्टम भल बोली मना जाय थाए एवं अष्टम भाव में आपणकर राशिर स्वामी गोचर को मध्य भल परी मना जाय थाए। तो यही समय धरी आपणक मध्य निज स्वास्थ्यर विशेष ध्यान दबार अछि। 14 एप्रिल को सूर्य जेतेबेले आपण को नवम भाव को चलन करेंगे तो नवम भाव में सूर्य उच्चस्थ होइजिवे। सेतेबेले सूर्यंकर स्थिति मध्य बहुत भल रहिबो। ताहा आपणकर पाठ पढ़ा को नेकी हो किंबा हाउ एजुकेशन को नेकी गवर्नमेंट जॉब को नेकी जा बहुत भल शुभ फल प्राप्ति हो। जो मानकर पाखरे चाकरी बाकरी नाही 14 एप्रिल पर सेमान को चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। ता सूर्य जेतेबेले दशम एवं एकादश भाव को चलन करिवे सेतेबेले आपणकर सूर्यंकर स्थिति मध्य बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय भविष्यवाणी। तो 18 मई को राहु आपणकर अष्टम भाव को बाहरी आपणक सप्तम भाव को चलन करिवे। जेपर्यंत राहु आपणकर अष्टम भाव उपरे रहिथिबे आपण लक्ष्य करिथिबे जेउ सब कार्य आपणकर हाथ दौरान से कार्य आपण को बिल्कुल भी सफलता मिलिब नहीं कारण से आपण सब बेले सैटिस्फाई रहूना। तो सेठी आपण को असंतुष्ट ही लाभ पाइबे। राहु आपणकर अष्टम भाव को बाहरी आसीबे सेतेबेले आपणकर अटकी जाइथिबा काम निश्चित भाव में कौनसी कंस्ट्रक्ट कार्य चलीथिला एवं ताहा अधा आपणकर बंद हो जाइथिला। तो जेतेबेले राहु आपणकर अष्टम भाव को बाहरी सप्तम भाव को चलन करिवे राहु आपण को चालाक एवं चतुर
ବୁଦ୍ଧିମତ ବନାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯିବେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିବାର ବହୁତ ଆଘାତ ପାଇଥିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଦୂର ଯାତ୍ରା ଏବେ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ତ ବର୍ଷ 2025ରେ ମେ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। କାରଣ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାପୀ ଗ୍ରହ, ଛାୟା ଗ୍ରହ। ସପ୍ତମ ଭାବଟି କୁଣ୍ଡଳୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରେ। ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସପ୍ତମର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କ'ଣ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କର 2025 ମସିହା ସର୍ବ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱରାଶିରେ ଥାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶନି ଅଢ଼େଇଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଏମିତିକି ରଙ୍କରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନିଯିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନିଚସ୍ତ ଥାଏ, ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ତ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ରହିବ। ଏହି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲା, ଆପଣ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ତ ଏହି ମାସ 2025 ମସିହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷଟି 2025 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟଡି କିମ୍ବା କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟଡି ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦିନ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ, ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥାଉ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଭାବିଥାଉ, ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ରଖିବା ସେଇଭଳି ହିଁ ଆମକୁ ଘଟଣା ହିଁ ଘଟିବ। ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଠିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ହିଁ ନେଗେଟିଭ୍ ବି ହେବ। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ରଖିବେ ସେଇପରି ଆପଣଙ୍କ ପରି ସେଇଭଳି ଘଟଣା ହିଁ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଏବଂ କୁଲ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଏହି ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, କିଛି ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟପଣ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଆଳସ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ଜିନିଷରେ ହାତ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପାର୍ଟନର ନାହାନ୍ତି, ତ 15 ମେ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଷ 2025ରେ ଅଶୁଭତା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାଘିଅ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳାଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ 2025 ମସିହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବି ସିଂହ ରାଶି ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।